आयुष बोलूया तुझ्या क्वेश्चन बद्दल. ओके चल. नंतर कोण बोलतोय? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. कोण बोलतोय? किंगडम एनिमलिया कोण बोलणार आहे? सर आज मी. स्नेहा. स्नेहा मॅडम. ओके चलो. गुड मॉर्निंग. स्नेहा भोसले. बोला मॅडम, कुठून आहात तुम्ही तेवढं सांगा. तुमच्या शाळेचं नाव सांगा. सातारा परिसर औरंगाबाद. हा, शाळेचं नाव तुमच्या? स्कूल की कॉलेज? ओके. उज्ज्वलताई पवार. उज्ज्वलताई पवार, बीड बायपास. यस सर. ओके चलो. बोला भोसले मॅडम. Phylum Porifera, Cycon sky, Pars spongilla, freshwater sponge, Euspongia, bag sponge, Phylum Silentata, Phycelia Portuguese manaphor, Adamsia, C. anemone, Penatula, C. pen, Gorgonia, C. pen, Meandrina, brincoral, Aurelia, jellyfish, Obelia, poem, Hydra, Phylum Tinophora, Pleurobrachia, Tinoplana, Phylum Platyhelminthes, Tinea, tapeworm, fasciola, liverfug, planaria regeneration. Phylum Aschelminthes, Ascarius roundworm, Ucheria filaria worm, Ankylostoma hookworm. Phylum Annelida, Nereis dioecious, Ferratima earthworm, Urodinaria blood-sucking leech. Phylum Arthropoda, economically important insect. Apis honeybee, bombic silkworm, Lucifer, insect. Vectors: Anopheles malaria, Culex filariasis, Culex Japanese encephalitis, Aedes dengue, Aedes chikungunya, Aedes yellow fever, gregarious pest, Locusta locust, living fossil, the mollusk king crab, phylum Mollusca, phylum Mollusca, Ascarius, Pila apusnell, Pintada palustre, Sepia cuttlefish, Loligosquid, Octopus devilfish, Aplysia sea hare, Dentalium tussle, Chittopleura chiton, phylum Echinodermata, Asteria starfish, Echina sea urchin, Antedon silili, Cucumaria sea cucumber, Ophiura brittasta, phylum Hemichordata, Balanoglossus, Saccoglossus, phylum Chordata, subphylum Urochordata, Ascidia sulpa, Doliolum, subphylum Cephalochordata, Branchiostoma, Amphioxus or lancelet, subphylum Vertebrata, class Cyclostomata, Petromyzon lamprey, Magzine hagfish, class Chondrichthyes, Scholodon dogfish, Pristis sawfish, Carcharodon great white shark, Trigon stingray, Torpedo electric ray, class Osteichthyes, marine fishes, Exocetus flying fish, Hippocampus sea horse, freshwater fishes, Labio rohu, Catla, Cutla, Clarius magur, aquarium fishes, Betta fatting fish, Pterophyllum angelfish, class Amphibia, Bufotod, Rana tree frog, Hyla, Bufotod, Rana frog, Hyla tree frog, Salamander, Ichthyophis limbless amphibia, class Reptilia, Chilon turtle, Testudo tortoise, Chameleon tree lizard, Calotus garden lizard, Crocodilus crocodile, alligator, Hemidactylus ball lizard, poisonous snakes, Nadja cobra, Bangarus crate, Vipera viper, class Aves, Corvus crow, Columba pigeon, Sitacula parrot, Strutio ostrich, Pavo peacock, Aptendoids penguin, Neophron vulture, class Mammalia, oviparous mammal, Ornithorhynchus platypus, viviparous mammal, Macropus kangaroo, Pteropus flying fox, Camulus camel, Macaca monkey, Ratus rat, Canis dog, Felis cat, Elephas elephant, Equus horse, Dolphinus common dolphin, Balænoptera blue whale, Panther tigris tiger, Panther leo lion. Thank you. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ स्नेहा भोसले ने ये एग्जाम्पल रिवाइज किए हैं. थैंक यू स्नेहा मैडम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त. थैंक यू. बढ़िया. ओके, दुपारी कोण बोलते? दुपारी विधी मंत्री म्हणते. व्हिडिओ स्टार्ट करून 2 लोक तयार आहेत, सृष्टी इंगळे आणि विधी मंत्री.
दोन्हीपैकी एक रेडी राहा, दोन्हीपैकी एकाला आपण चान्स देऊ. व्हिडिओ स्टार्ट करून. बहुत ही बढिया. व्हिडिओ स्टार्ट करून म्हणजे बिना बघता असा त्याचा अर्थ आहे. ठीक आहे, चालतंय, काही प्रॉब्लेम नाही. पण आता जे म्हणताय ते पण खूप चांगलं आहे. प्रत्येकाने एकदा बोलायचं आहे. खूप छान. तो मेरा भी 1 वीक में लर्न हो गया. क्या बात है, असं आहे का? खूप छान. हाँ. स्नेहा, Yes. ओके, कोई बात नाही बेटा, होणारच आहे सगळ्यांचं. हा, बढिया. आता तुम्हाला अवघड वाटतात का एके? एके अवघड आहे का नाही? एकेचे एग्जाम्पल पण सोपे आहेत. नाउ प्लीज पे अटेंशन. बात करें दोस्तों टॉपिक बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन के बारे में, और जब बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन की बात आती है तो एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में. ये क्या होता है? ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड है क्या? ये क्या है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड? ओके, नाउ जस्ट प्लीज पे अटेंशन. नाउ जस्ट प्लीज पे अटेंशन. जस्ट प्लीज पे अटेंशन. ए खुल जा सिम. Okay. Now, what is meant by coagulation of blood, दोस्तों? Means it is a clotting of blood. What happens when when there is an injury to our body or injury to our body part, there is a bleeding start. Bleeding start. Blood flow, okay, to the outside and bleeding start. But after some period, after the period of 2 to 3 minutes, that bleeding completely stop if that injury is superficial. ओके, खूप जर डीप नाही तर, डीप असेल तर मग ते ब्लिडिंग थांबत नाहीये. तुम्हाला माहित आहे पिक्चर मध्ये तुम्ही बघत असाल तुम्ही, ते हिरोला काहीतरी लागतं, मग त्याचं जखम प्रॉब्लेम येतो, ती ब्लिडिंग थांबत नाही. ओके, कदाचित हिरोला गोळी लागते कधी कधी, मग तिथून ब्लीड होत राहतं आणि मग त्याचं तो प्रॉब्लेम होऊन जातो ब्लिडिंगचा. जर सुपरफिशियल किंवा जास्त थोडीशी आणखी डेप्थ मध्ये असेल तर ब्लिडिंग लगेच थांबते. पण मेन आर्टरीज एखादी इंज्युअर्ड झाली तर त्यावेळेस मात्र प्रॉब्लेम आहे, त्यावेळेस ब्लिडिंग लवकर थांबणार नाही. पण हे ब्लिडिंग थांबण्यामागचं कारण, जे सुपरफिशियल इंजुरी झाली, इथं कट झालाय, काहीतरी कट घेतलाय आणि तिथून जर का ब्लिडिंग व्हायला तर 2-3 मिनिटांनी थांबतं, त्या मागचं कारण काय? मेकॅनिझम बिहाइंड दॅट इज कॉल्ड एज अ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में वो मैकेनिज्म है क्यों? टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू इंजुरी. अगर इंजुरी होती है ब्लड वेसल को, ओके, और ब्लड वेसल रप्चर होते तो ब्लीडिंग होने ही वाली है, बट वो एक्सेसिव लॉस अगर हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी जगह पे ही. थोड़ा सा भी कट, मतलब कितना ब्लड है हमारे बॉडी के अंदर? 5 लीटर बस. कितना ब्लड है हमारे बॉडी के अंदर? 5 लीटर. और थोड़ा सा भी कट हुआ और लीकेज हो रहा है, थोड़ा 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 लीकेज हो रहा है, तो 1 घंटा भी लीकेज हो तो 5 लीटर तो ऐसे ही चला जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी. इसलिए नेचर ने क्या किया है? नेचर, ऊपर वाला, तो नेचर ने हमारे बॉडी के अंदर कुछ एक सिस्टम, एक प्रोसेस डेवलप की है, उसे कहते हैं हम कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. क्या होता है, जहां पे भी इंजुरी हुई है वहां पे क्या हो जाता है? एक क्लॉट बन जाता है. और वहां पे जो इंजुरी हुई है दोस्तों, जो 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 पार्ट कैपिलरी का कट हुआ है, कैपिलरी का पार्ट जो कट हुआ है, उसे फिर से सील किया जाता है. यम सील जैसे लगाते हैं ना, वैसे सील किया जाता है. तो ये सीलिंग की क्या प्रोसेस है? सीलिंग, पाइपलाइन, लक्षात ठेवा. स्किन सील करून चालेल का? नाही. आलं लक्षात? समजा पाईप फुटलाय, नळाचा पाईप फुटलाय आणि वरून काय केलं, जमिनीतनं पाणी यायला लागले आणि वरून आपण काय केलं, जिथून पाणी यायला त्या छिद्रावर डायरेक्ट सिमेंट टाकलं, चालेल का नाही? पाणी दुसरीकडून कुठून तरी येईल, पाणी दुसरीकडून तरी कुठून येईल. काय करावं? जो पाईप फुटलाय तो पाईप रिपेअर करणं गरजेचं आहे. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? वो पाइप रिपेयर करना जरूरी है. यस और नो? यस और नो? वो पाइप रिपेयर करना जरूरी है का? जमिनीवर लावला वरून सिमेंट तर होईल का काम? नहीं. तो पाइप रिपेयर कैसा होता है, वो जो सील कैसे होते हैं ब्लड वेसल, उसकी बात करेंगे. पहले तो आपको ब्लड वेसल का नेचर समझने की जरूरत है कि ब्लड वेसल में क्या है. ब्लड वेसल में दोस्तों 3 लेयर होते हैं. ब्लड वेसल जो है 3 लेयर होते हैं, थिका एक्सटर्ना, थिका मीडिया एंड थिका इंटरना. 3 लेयर है. थिका एक्सटर्ना एक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, थिका मीडिया स्मूथ मसल से बनता है, तो थिका इंटरना हाँ ये बनता है दोस्तों इपिथेलियम से. किससे बनता है? इपिथेलियम से. अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप जरा ये पेज नंबर वाली ये डायग्राम देख सकते हो. आगे वाला जो डायग्राम है यहाँ पे मैंने देखा, ये जो डायग्राम है
आप निकालो पेज नंबर 287 287 287 पेज नंबर लक्षात ठेवा. ठीक आहे. तर इथं ब्लड व्हेसल दिलेलं बघा. डायग्राम 18.4 फिगर 18.4 बघून घ्या. फिगर 18.4 दिसतंय. फिगर 18.4 ठीक आहे. फिगर 18.4 मध्ये 3 डायग्राम दिलेले आहेत. एक दिलेली वेन, दुसरी आर्टरी आणि खाली कॅपिलरी. दिसते का? सी दिस फिगर दिसतंय. तर तुम्ही नीट बघा. तर जो पर्पल कलर दिसायला है दैट इज अ कलर ऑफ दोस्तों थीका एक्सटर्ना. जो येलो कलर दिख रहा है ओके दैट इज अ सॉरी जो येलो कलर है दैट इज ऑफ दोस्तों थीका एक्सटर्ना. जो ग्रीन कलर है दैट इज अ थीका मीडिया स्मूथ मसल है. और एक छोटा सा कलर होता है इनर से दिया नहीं है पर वो थीका इंटिमा होता है. आणि कॅपिलरी मध्ये फक्त असतं थीका इंटिमा. एकच सिंगल लेयर असतो कॅपिलरी मध्ये. सिंगल लेयर. ते त्याचं नॉलेज नसलं तरी ह्या क्षणाला काय प्रॉब्लेम नाही. नो डाउट. चलेगा चलेगा नहीं दौड़ेगा. ना प्लीज पेटेंशन. काय सांगतो नीट ऐका. सपोज दोस्तों ये है ब्लड वेसल. मान लो ये क्या है? ब्लड वेसल. दिखते हैं. ये है ब्लड वेसल और ये है उसकी वॉल. खास करके मान लो ये है कैपिलरी. ये है उसकी वॉल. चल क्या रहा है देख लेंगे. चल क्या रहा है. ओके मान लो ये है ब्लड वेसल और ये है उसकी वॉल. बड़े लेवल पे सोचते हैं. बड़े लेवल पे मान लो ये है उसकी ये है ब्लड वेसल. ये है ब्लड वेसल. ओके ये इतनी बड़ी. हाँ ये है ब्लड वेसल और ये ब्लड वेसल के दोस्तों ये है वॉल. ये जो ब्लड वेसल है ब्लड वेसल की ये है वॉल. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है दोस्तों स्क्वाइमस इपिथेलियम. इसे कहते हैं एंडोथेलियम. दिस इज एन स्क्वाइमस इपिथेलियम और कहते हैं दोस्तों एंडोथेलियम. क्या है ये है एंडोथेलियम. स्क्वाइमस इपिथेलियम एंडोथेलियम. ओके एंडोथेलियम है और इसे कहते हैं स्क्वाइमस इपिथेलियम. स्क्वाइमस इपिथेलियम है और स्क्वाइमस इपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल कॉल्ड एज एंडोथेलियम. एमसीक्यू. ना हुआ क्या है? इसमें हो रहा है फ्लो. ब्लड जा रहा है. इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है इसमें से ब्लड फ्लो होता रहता है. इसमें से क्या है? ब्लड फ्लो होता रहता है. इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है. ठीक है नो डाउट ब्लड फ्लो हो रहा है. ओके ब्लड फ्लो हो रहा है नॉर्मली जो होना चाहिए. ये ब्लड फ्लो हो रहा है नॉर्मली जो होना चाहिए. ओके ये ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें से. ये ब्लड है पूरा. ना इस ब्लड में दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं. इस ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सपोज मान लो यहाँ पे है ये है मान लो आरबीसी. ओके ये है आरबीसी. ठीक है आपको दिखेंगे नहीं पर आरबीसी का थोड़ा सा कलर हम चेंज करते हैं. सपोज हे आहेत आरबीसी. हे असं कन्सिडर करूया. दीज आर द आरबीसी. ये है आरबीसी. नाव आता महत्वाचे दीज आर द प्लेटलेट्स. दीज आर द प्लेटलेट्स. ओके फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल है. दीज आर द प्लेटलेट्स. ये प्लेटलेट्स है याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर द प्लेटलेट्स. नाउ यहाँ पे दोस्तों दीज आर WBCs अमीबॉइड शेप्ड. कुछ भी कैसा भी शेप है अमीबॉइड शेप्ड. दीज आर द WBCs अमीबॉइड शेप्ड. अमीबॉइड शेप्ड. दीज आर द WBCs. ये ऐसा है. ओके और ये क्या है दोस्तों? व्हाट आर दीज? दीज आर द प्लेटलेट्स. दीज आर द प्लेटलेट्स. नाउ इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर जो कि इनएक्टिव फॉर्म है. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए. ये जो सेल है इन्हें कहते हैं एंडोथेलियम. ये जो लेयर है दिस लेयर इज कॉल्ड एज दोस्तों एंडोथेलियम. दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम. दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम. हे सिनारिओ तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. नाउ दीज आर दोस्तों प्लेटलेट्स.
Now these are the platelets. Okay, platelets. Now these are दोस्तों WBC और ये है मान लो RBC. What are these? These are the RBC. ये सेल है अलग अलग, ये सेल है. ओके, ये है ब्लड वेसल और ये क्या है? ये किसका पिक्चर है? दिस इज एन पिक्चर ऑफ दोस्तों ब्लड वेसल. ब्लड वेसल का पिक्चर है. ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल आहे. आता काय झालंय समजून घ्या, मध्ये ब्लड आहे और ये क्या है दोस्तों? ये है ब्लड. ये क्या है? ब्लड मीन्स प्लाज्मा जो कि रेड कलर का बना है. ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन. अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं. क्या हुआ? सपोज मान लो देयर विल बी इंजुरी. काय झालंय? देयर इज अ इंजुरी. अरे हे असं सिनारिओ आहे आणि इथं काहीतरी अशी इंजुरी झालेली आहे. पूर्णच चालले वाटतं ते, पूर्ण नाही जायला पाहिजे. ओके ठीक आहे. इथं आता काय झालेलं आहे? इथं इंजुरी झाली, इथं इंजुरी झाली. ओके, इथं इंजुरी झाली आणि इंजुरी झाल्यामुळं काय व्हायला लागलंय? इंजुरी झाल्या कारणामुळं हे जे ब्लड आहे इथनं लीक व्हायला लागले. देयर इज अ लिकेज ऑफ ब्लड. लिकेज ऑफ ब्लड. हे आपल्याला लिकेज, एवढं जे लिकेज झालेलं आहे हेच दुरुस्त करायचं आहे. म्हणून ब्लड बाहेर आलेलं आहे. इंजुरी झाली एंडोथिलियमला, एंडोथिलियल इंजुरी. आणि काय होतं आता? हे लिकेज बंद करायचंय, हे सील करायचंय. व्हाट हॅपन? नो प्लीज पे अटेंशन. फिर से एक बार वही सिनारियो विदाउट ब्लड. फिर से एक बार वही सिनारियो दोस्तों. मान लो जिनका अभी रोल है उसी को ले लेंगे, जिनका काम है उसी को ले लेंगे, बाकी को नहीं दिखाएंगे. सपोज ये है दोस्तों ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल में अगर इंजुरी होती है, ब्लड वेसल में अगर इंजुरी होती है किसी कारण से, तो दोस्तों क्या होता है? रप्चर होता है ब्लड वेसल, तो होता है ब्लीडिंग. मान लो ये क्या है? सपोज मान लो ये है दोस्तों एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स. ये है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स. दिस आर द एंडोथेलियल सेल्स. उसे कहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम. यहाँ पे हुआ है मान लो रप्चर और यहाँ से हो रही है ब्लीडिंग. यहाँ पे हुआ है रप्चर तो यहाँ पे हो रही ब्लीडिंग. तो दोस्तों नाउ ये जो सेल है, नाउ ये जो सेल है, नाउ दीज आर दोस्तों, इन्हें कहा जाता है, नाउ दीज आर इंज्योर्ड. सॉरी, नाउ ये जो है दोस्तों इनका नाम है, ये है अभी इंज्योर्ड. इनका नाम होता है, ये है इंज्योर्ड, इंज्योर्ड एंडोथेलियम. ये इंज्योर्ड एंडोथेलियम है, ये इंज्योर्ड जख्मी एंडोथेलियम है. और साथ में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट हीरो होते हैं कोएगुलेशन के, ये है प्लेटलेट्स. ये है प्लेटलेट्स. इनका नाम क्या है दोस्तों? ये है प्लेटलेट्स. इनका नाम है प्लेटलेट्स. ओके, ये है दोस्तों प्लेटलेट्स. ओके, ये है प्लेटलेट्स. नाउ ये प्लेटलेट्स आणि इंज्युर्ड एंडोथेलियम, ये है प्लेटलेट्स और इंज्युर्ड एंडोथेलियम काय करतील? नाउ प्लीज पे अटेंशन. ये जो प्लेटलेट्स है दोस्तों, हा काय करतील? हा प्लेटलेट्स एक जबरदस्त प्रोटीन, एक केमिकल रिलीज करतात. त्या केमिकलचं नाव आहे, लक्षात ठेवा, थ्रोम्बोप्लास्टिन. क्या बात है, लक्षात ठेवा. हे इंज्युर्ड एंडोथेलियल टिश्यू और इंज्युर्ड एंडोथेलियम दोस्तों दे रिलीज वन केमिकल और उसका नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. त्याला काय म्हणायचं? त्या केमिकलला म्हणायचं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. त्याला काय म्हणायचं? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. शब्द समजून घ्या, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बो, जो थ्रोम्बोस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, थ्रोम्बोस में मदद करने वाला है. टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज फ्रॉम इंज्योर्ड एंडोथेलियम और दोस्तों और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन. प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट्स. ऐसे दो थ्रोम्बोप्लास्टिन हैं, दो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होते हैं. क्या बात करें सर? हाँ, प्लेटलेट भी, प्लेटलेट गेट डिसइंटीग्रेटेड दोस्तों आफ्टर इंजुरी. ये जो प्लेटलेट है इसके थोड़े से टुकड़े हो जाएंगे और जब प्लेटलेट डिसइंटीग्रेट होते दोस्तों वहां से ब्रेकडाउन होतात प्लेटलेट. प्लेटलेटचं ब्रेकडाउन झालं की तिथून काय होतं? काही डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लेटलेट रिलीज दोस्तों वन फॅक्टर, that is called the platelet
थ्रोम्बोप्लास्टिन. आणि हे जखमी इंजर्ड एंडोथेलियम आल्सो रिलीज वन फैक्टर कॉल्ड द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है दोस्तों? हाँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन का है when this thromboplastin combine with दोस्तों calcium ion and other enzyme present, other chemical present in the plasma, पर mainly calcium ion, then form a complex enzyme. उसका नाम है दोस्तों, there is a formation of complex enzyme, उसका नाम है thrombokinase. This enzyme is called as a thrombokinase. This is a complex enzyme called as a thrombokinase. ये enzyme important है. This enzyme is very important. Thrombokinase कैसे बना ये thrombokinase? ये enzyme कैसे बना दोस्तों? There is an injury to the blood vessel. Injury to blood vessel or injury to body, rupture of blood vessel, rupture of endothelium, injury to endothelium. तो दो चीजें एक्टिवेट हो गई. इंजर्ड एंडोथेलियम, इंजर्ड गोस्ट कैसे एक्टिव होता है? मारेंगे कुछ तो भी करेंगे. इंजर्ड एंडोथेलियम एक्टिवेट हो गया, साथ में साथ दे रहे प्लेटलेट, दोनों रिलीज करे थ्रोम्बोप्लास्टिन, पर नाम अलग है. टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज फ्रॉम इंजर्ड एंडोथेलियम and platelet thromboplastin released from platelet, and now this thromboplastin combined with calcium to form thrombokinase. ये बन गया thrombokinase. Now ये thrombokinase आगे के रिएक्शन करता है. ये क्लियर है? सपोज मान लो दिस इज एन स्टेप 1. ये है स्टेप 1. मैं इसको लिख के देने वाला बाद में. ये हो गया स्टेप 1. पुढं आता हे थ्रोम्बोकायनेजचा काय रोल आहे? थोडंसं हे वर लिहिलंय मी, कारण की मला खाली इथलं दाखवायचं, तर वरून लिहितो मी. थ्रोम्बोकायनेज काय करतो? नाउ ये जो थ्रोम्बोकायनेज है दोस्तों, ये सब कहाँ हो रहा है? ऑल दिस हैपनिंग इन ब्लड वेसल. कहाँ पे हो रहा है ये सब? ऑल दिस हैपनिंग इन ब्लड वेसल. ऑल दिस हैपनिंग इन ब्लड वेसल. कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? दिस इज हैपनिंग इन ब्लड वेसल. अभी भी ब्लीडिंग चालू है, अभी भी ब्लीडिंग चालू है. यहाँ से ब्लीडिंग चालूच आहे. कुठे ब्लीडिंग सर? हे काय, हे इकडं आलं, आता जास्त झाली इकडे. ब्लीडिंग चालूच आहे. आता काय होतं लक्षात? थ्रोम्बोकायनेज तयार झालाय. हा थ्रोम्बोकायनेज क्या करता है? ये थ्रोम्बोकायनेज दोस्तों मान लो ये है एक हीरो जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन. ये लीवर में बनने वाला प्रोथ्रोम्बिन, लक्षात ठेवा. सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, और ये लीवर से बनता है. और इस प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन किया जाता है दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन किया जाता है दोस्तों, याद रखो, थ्रोम्बिन में. प्रोथ्रोम्बिन से कन्वर्जन किया जाता है थ्रोम्बिन, लक्षात ठेवा, थ्रोम्बिन. ना ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये है इनएक्टिव. ये प्रोथ्रोम्बिन कसा है? हा इनएक्टिव है. लाइक दिस, सी दिस, सो गया है पूरा. और ये थ्रोम्बिन ये है एक्टिव. ये थ्रोम्बिन कैसा है? ये है एक्टिव. ओके, काम करने के लिए भी रेडी है. ओके, और एक्टिव है ये. डन. ये है थ्रोम्बिन, ये एक्टिव है थ्रोम्बिन, याद रखो. और ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में करने वाला एंजाइम है, जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम बना उसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज. एमसीक्यू, थ्रोम्बोकाइनेज. और उसे साथ देने वाला है कैल्शियम आयन. उसे साथ देने वाला है कैल्शियम आयन. क्लियर है? क्लियर है? ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए. दैट इनएक्टिव, लक्षात ठेवा, हा जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है, इनएक्टिव, इट इज कन्वर्टेड इनटू दोस्तों दैट इज एक्टिव थ्रोम्बिन बाय एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज एंड कैल्शियम. एमसीक्यू. आता पुढचं लक्ष द्या. पुढचं काय? आता व्हाट इज द रोल ऑफ थ्रोम्बिन? फिर ये थ्रोम्बिन कुछ काम करना चाहता है. और थ्रोम्बिन दोस्तों मान लो ये है, ये फिर से एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है, जिस मॉलिक्यूल का नाम है दोस्तों मान लो फाइब्रिनोजन. फाइब्रिनोजन. मैंने हमेशा बोला है जिसके आगे प्रो और जिसके पीछे ओजन, जिसके आगे प्रो और जिसके पीछे ओजन है वो सभी इनएक्टिव है. हाँ, फाइब्रिनोजन सुद्धा इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है. दिस इज फाइब्रिनोजन. और ये इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर दोस्तों,
ये भी इनएक्टिव है, और इस इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर को कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों, याद रखो किसमें, इसको कन्वर्ट किया जाता है ओके ऍक्टिव्ह थ्रॉम्बिन मध्ये, आणि कशामध्ये कन्वर्ट केलं जातं, ऍक्टिव्ह थ्रॉम्बिन, ये है थ्रॉम्बिन, सॉरी फायब्रिन मध्ये, फायब्रिन, फायब्रोनोजनचं कन्वर्जन होतं फायब्रिन मध्ये, आणि तो फायब्रिन कसा आहे, हा ऍक्टिव्ह आहे, हा बघा ऍक्टिव्ह आहे, हा असा का, हा बघा त्याला दाढी पण आहे, मोदी सरांसारखी, मोदीजी सारखी अशी मोठी दाढी, त्याला दाढ़ी म्हणजे काय, अरे हे फाइबर लाइक अपीयरेंस है, इसका अपीयरेंस फाइबर जैसा है इसीलिए फाइब्रिन, इसका अपीयरेंस फाइबर जैसा है इसीलिए फाइब्रिन, फाइबर है। और ये किसने किया, ये जो एक्टिव फाइब्रोनोजन याला इनएक्टिव फाइब्रोनोजनला ऍक्टिव्ह फायब्रिन मध्ये कोणी कन्वर्ट केलं, हा ऍक्टिव्ह फायब्रिन आहे, कोणी केलं, आन्सर इज थ्रॉम्बिन, कोणी केलं, आन्सर इज थ्रॉम्बिन, आणि साथ कोणी दिली, कॅल्शियम न, साथ कोणी दिली, कॅल्शियम न, बघा जरा लक्ष द्या, साथ कोणी दिली, कॅल्शियम न। फिर होता क्या है, लक्ष द्या, पुढे आता लक्ष द्या की हा जो आहे फाइब्रिन, नाउ ये फाइब्रिन क्या करता है दोस्तों, नाउ ये फाइब्रिन कंबाइन विथ ओके फाइब्रिन फॉर्म अ नेटवर्क, फाइब्रिन क्या करता है दोस्तों, नेटवर्क बनाता है, किसके साथ, जो डेड खुद का एक नेटवर्क है उसका, और जो दोस्तों डेड फॉर्म्ड एलिमेंट है, जो डेड फॉर्म्ड एलिमेंट मान लो प्लेटलेट है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, उनको क्लम्प करके एक क्लॉट बनाता है, लक्षात घ्या, हे महत्वाचं आहे, ठीक है। ओके, तर लक्षात ठेवा, मग हा फायब्रिन, असे खूप सारे फायब्रिन आहेत, तर होतं काय, हा जो फायब्रिन आहे, हा फायब्रिन अलॉंग विथ, लक्षात ठेवा, हा फायब्रिन अलॉंग विथ, ह्याचं नेटवर्क तयार होतं, फायब्रिनचं, हे जो फायब्रिन आहे याचं पूर्ण नेटवर्क तयार होतं, पूर्ण फायबर असतात, आणि ते फायबर आणि त्याच्यासोबतच काय रे, त्याच्यासोबतच हे असा एक फायब्रिन, असे कितीतरी फायब्रिन येतील, कितीतरी फायब्रिन येऊन काय करतील, लक्षात ठेवा, त्याचं नेटवर्क तयार होतं, लक्षात ठेवा, अशा फायब्रिनचं, आणि सोबतच मग त्या नेटवर्क, ह्या फायब्रिनचं नेटवर्क तयार झालं, आणि त्या नेटवर्कमुळे काय होतं, असे कितीतरी फायब्रिन आहेत, इथे क्लम्पिंग व्हायला लागते, आणि त्याच्यामध्ये काय ट्रॅप झाले, त्याच्यामध्ये ट्रॅप झालं तुमच्या डब्ल्यूबीसी, आपके आरबीसी भी ट्रैप हुए है उसमें, आपके प्लेटलेट भी ट्रैप हुए है उसमें, सगळं सगळं आहे त्याच्यामध्ये, सगळ्या गोष्टी, आणि मग हे फाइब्रिन दे फॉर्म अ क्लॉट, और उसे कहते हैं कोएगुलम, दिस इज फॉर्म्ड बाय फाइब्रिन, अ क्लॉट और कोएगुलम, फाइब्रिनला हे असा कॉन्सेप्ट आहे, हा कॉन्सेप्ट तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे, हा परत फाइब्रिन इथं रेडी करून ठेवतो, ओके, और ये कैसा है, दाढ़ी वाला फाइब्रिन है, दाढ़ी वाला फाइब्रिन, दाढ़ी वाला मतलब फाइबरस नेचर है, आणि या फायबर मध्ये नेटवर्क ऑफ फाइबर असतं, अंतर होतं मुलांना, ये बन गया क्लॉट, ये बन गया क्लॉट, क्लॉट मध्ये असतं फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल, फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल, डेड ब्लड सेल, त्याला दुसरं नाव कोएगुलम, समजते, आणि मग असं ब्लीडिंग थांबतं, असं ब्लीडिंग थांबत असतं, ओके। नाउ दोस्तों ये बन गया है क्लॉट, और इस क्लॉट में है फाइब्रिन, फाइब्रिन प्लस डेड ब्लड सेल, डेड ब्लड सेल्स, फिनिश, और ये हो गया दोस्तों कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, दिस इज द कॉन्सेप्ट, कोएगुलेशन, किसके पास क्या होता है, किसके बाद क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ही झाली स्टेप 2, ये हो गया दोस्तों स्टेप 2, और ये यहाँ पे है स्टेप 3, ये स्टेप 3, हे 3 स्टेप मध्ये असं होतं, हे पहिल्या ह्याच्यात मी दाखवली स्टेप 1, पहिल्या ह्याच्यात दाखवली स्टेप 1, समजते, आता हे एकूणमेकाला काम असं तुमचे प्रश्न थांबा, सगळे असणार, सगळ्या डेड, डेड आरबीसी, डेड डब्ल्यूबीसी, डेड इंजुरी झाला तर आरबीसी ला इंजुरी होणार ना, डेड डब्ल्यूबीसी, डेड आरबीसी और डेड प्लेटलेट सभी होंगे, इंजुरी झाली ना, सभी होंगे। नाउ प्लीज पे अटेंशन, मग तुम्ही इथं समजून घ्या, ह्याच्यामध्ये काय काय, याच्यामध्ये काय समजून घ्या, हे डब्ल्यूबीसी पण आहे डेड,
याच्यामध्ये डेड आरबीसी पण आहेत, ट्रॅप्ड आरबीसी. आणि आता प्लेटलेटचा कलर मला वेगळा घ्यावा लागेल. ये प्लेटलेट भी है, समझा. दीज आर द ब्लड सेल्स, दीज आर द ब्लड सेल एज वेल एज फाइब्रिन. त्याला म्हणायचं क्लॉट किंवा कोएगुलम, उसे बोलते क्लॉट और कोएगुलम. इट इज अ नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन इन विच द डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ट्रॅप्ड, दॅट इज कॉल्ड द क्लॉट. आणि मग ना हळूहळू ते ड्राय व्हायला लागतं आणि तिथून पुन्हा एक लिक्विड कधी कधी बाहेर यायला लागतं, त्याला म्हणायचं सीरम. उसे कहते हैं दोस्तों सीरम. क्योंकि अभी ये प्रोथ्रोम्बिन, now there is a requirement of vitamin K for coagulation of blood. Vitamin K is required for coagulation of blood. Why? Because ये जो clotting factor है prothrombin, it is synthesized in liver, और for that purpose, for synthesis of prothrombin in liver, vitamin K is required. That's why vitamin K help in the coagulation of blood. मी परत सांगतो की प्रोथ्रोम्बिन आणि फायब्रोनोजन हे इनएक्टिव्ह आहेत. There is a presence of clotting factor or coagulation factor in blood plasma, 13 coagulation factor. त्याच्यामधला 6वा हायपोथेटिकल आहे, तो एक्झिस्टच करत नाही. त्याच्यामधले प्रत्येक कोएगुलेशन फॅक्टर किंवा क्लॉटिंग फॅक्टर हे इनएक्टिव्ह असतात. बघा हे झोपलेले आहेत, त्यांना ऍक्टिव्ह करावं लागेल. तसं प्रोथ्रोम्बिनचं कन्वर्जन होतं थ्रॉम्बिन मध्ये, फायब्रोनोजनचं कन्वर्जन होतं फायब्रिन मध्ये. ठीक आहे. आणि करणार कोण आहे हे करणं गरजेचं आहे. ह्याच्या पुढची जर एक स्टेप जर रिॲक्शन दिली मी तर काय होतं, आता मी डिटेल लिहितो, तुम्ही जरा लक्ष द्या मी काय सांगतो. बोर्ड पुरत नाही, पण स्टेप 1 मध्ये रिॲक्शन लक्षात ठेवा. सगळ्यात महत्वाचं स्टिम्युलस आहे इंजुरी टू ब्लड व्हेसल. इंजुरी टू ब्लड व्हेसल मध्ये इमॅजिन करा, देन डिसइंटिग्रेटेड प्लेटलेट म्हणजे ब्रेकडाऊन प्लेटलेट आणि इंजर्ड एंडोथेलियम. डिसइंटिग्रेटेड प्लेटलेट रिलीज प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन and injured endothelium release tissue thromboplastin, and this platelet and tissue thromboplastin combine with calcium ion to form thrombokinase, and now this thrombokinase convert prothrombin to thrombin. Now this thrombin along with calcium ion and this thrombin convert fibronogen to fibrin, and this fibrin हा दाढीवाला फायब्रिन आहे, हा ऍक्टिव्ह आहे, त्याला फायबर लाइक स्ट्रक्चर आहे. आणि त्या दाढीमध्ये लगेच समजा ह्या फायबर मध्ये काय होतात, इट फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ फायबर इन विच द डेड फॉर्म्ड एलिमेंट लाइक WBC, RBC and platelets are trapped, and this is what is a clot. आणि अशी क्लॉट तयार होते आणि लगेच प्लगिंग म्हणजे बंद होऊन जातं, सील केलं जातं. क्लिअर आहे? क्लिअर आहे? काय बोललो मी आता पहिल्यापासून, काय बोललो मी आता बघा एका स्टेप मध्ये कसं घेतो हे सगळं. काय स्टिम्युलस आहे? स्टिम्युलस है दोस्तों इंजुरी टू ब्लड वेसल. क्या स्टिम्युलस है? स्टिम्युलस था इंजुरी टू ब्लड वेसल. इंजुरी टू ब्लड वेसल त्यामुळे काय होईल, ब्लीडिंग. इंजुरी टू ब्लड वेसल कॉजेस ब्लीडिंग. नाउ इंजुरी टू ब्लड वेसल झाल्यामुळे दोन गोष्टी होतील. व्हाट हॅपन? नंबर 1, दॅट इज अ डिसइंटिग्रेटेड प्लेटलेट अँड टिश्यू इंजर्ड एंडोथेलियम. प्लेटलेट डिसइंटिग्रेट होतील. डिसइंटिग्रेट म्हणजे तुटणे, आणखी ब्रेकडाऊन होणे, म्हणून डिसइंटिग्रेटेड शब्द वापरू. हा डिसइंटिग्रेटेड. ब्रोकन प्लेटलेट हा शब्द वापरतो. ब्रोकन प्लेटलेट्स. प्लेटलेट का ब्रोक होतील? ब्रोकन प्लेटलेट्स किंवा डिसइंटिग्रेटेड प्लेटलेट्स, कारण की प्लेटलेट्सच्या आतमध्ये ते प्रोटीन आहे. ब्रोकन प्लेटलेट्स आणि इंजर्ड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल. इंजर्ड एंडोथेलियमचा अर्थ कळाला नाही? इंजर्ड एंडोथेलियम, एंडोथेलियम इंजर्ड होईल, ब्लड वेसल इंजर्ड झाली म्हणजे. सो ये दोनों क्या रिलीज करेंगे दोस्तों? ये दोनों रिलीज. नाउ ब्रोकन प्लेटलेट्स क्या करेंगे? ब्रोकन प्लेटलेट्स रिलीज दोस्तों. प्लेटलेट फॅक्टर 3 म्हणतात त्याला, मी त्याला म्हणतो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन. ही स्टेप 1 आहे. थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन. आणि इंजर्ड एंडोथेलियम आल्सो रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, बट उसका नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन. टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन समजून घ्या. इथपर्यंत क्लिअर आहे? दिस इज इन स्टेप 1. स्टेप 1 आणखी बाकी है. नाउ ये दोनों कंबाइन होते हैं with each other in presence of दोस्तों कैल्शियम, in presence of calcium and form a very important concept, उसे कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज. ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज. ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज. Now what happen? This thrombokinase is responsible for दोस्तों
कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव्ह प्रोथ्रॉम्बिन, हे झालं स्टेप 1. प्रोथ्रॉम्बिन का कन्वर्जन होता है, जो इनएक्टिव है प्रोथ्रॉम्बिन उसका कन्वर्जन हो रहा है दोस्तों इनटू थ्रोम्बिन जो कि एक्टिव है, इनटू थ्रोम्बिन जो कि एक्टिव है, जो कि एक्टिव है थ्रोम्बिन में, इन प्रेजेंस ऑफ, अगेन क्या दोस्तों, इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज प्लस कॅल्शियम आयन. नाउ पुढे जर गेलात आपण, पुढे जर गेलात, नाउ ये जो थ्रोम्बिन क्या करता है, दिस आल्सो एक्ट, थ्रोम्बिन आल्सो एक्ट एज एंजाइम एंड कन्वर्जन ऑफ दोस्तों फाइब्रिनोजन, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन, तीसरी स्टेप वो भी इनएक्टिव है, कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू एक्टिव फाइब्रिन, इनटू एक्टिव फाइब्रिन, इनटू एक्टिव फाइब्रिन, इनटू एक्टिव फाइब्रिन. हा बघा एक्टिव फाइब्रिन. ओके, हा एक्टिव फाइब्रिन आपण बघितला, हा असा दिसतो. ठीक आहे, हा एक्टिव फाइब्रिन. कोणतं एन्झाइम आहे इथं, दॅट इज, बरं 2 मिनिट थांबा. एंजाइम कौन था, एंजाइम है दोस्तों दैट इज थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन और क्या लगेगा थ्रोम्बिन के साथ, एंड कैल्शियम. क्या लगेगा थ्रोम्बिन के साथ, कैल्शियम. समझते, दिस इज. आणि मग हे फाइब्रिन, ओके, दैट इज नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन. ओके, नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन दोस्तों, ये क्या करता है, फाइब्रिन के थ्रेड्स होते हैं, तर त्याचं नेटवर्क, त्याचे थ्रेड्स आणि डेड एलिमेंट मिळून काय तयार करतात, क्लॉट तयार करतात. ठीक आहे, असा त्याचा अर्थ आहे. ओके, पुढे काय होतं, एक महत्वाची गोष्ट घडते, दॅट इज क्लॉट तयार करतो. क्लॉट किंवा त्याला एक शब्द कोॲग्युलम, क्लॉट किंवा कोॲग्युलम कशामुळे फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय दोस्तों नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स. किसका नेटवर्क है, थ्रेड्स ऑफ, किसके थ्रेड्स है, थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स ऑफ फाइब्रिन एंड ट्रैप्ड, एंड उसमें ट्रैप हुए, ट्रैप्ड डेड ब्लड सेल, ट्रैप्ड डेड ब्लड सेल्स किंवा फॉर्म्ड एलिमेंट, हे तयार झालं क्लॉट किंवा कोॲग्युलम. नाउ ये जो है दोस्तों, दिस इज एन स्टेप नंबर 1. ये जो है यहाँ तक, ये है स्टेप नंबर 1, ये है स्टेप नंबर 2 और ये है स्टेप नंबर 3. फिनिश. समझ ना. नाउ प्लीज पे अटेंशन, बहुत बढ़िया. आपने घातक मूवी देखा है, घातक, सनी देओल का, कभी देखा है लास्ट सीन उसका, घातक मूवी सनी देओल का देखा है, नहीं देखा है, छोड़ो. देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो छोड़ो. घातक या किसी भी मूवी का, हिंदी मूवी का सीन पकड़ लो, किसी भी हिंदी मूवी का सीन, आपने वैसा एक तो भी मूवी देखा ही होगा. क्या होता है, जो मेन हीरो है, मेन हीरो सनी देओल है उसमें, और वहां का विलन है दैट इज कात्या, डैनी डेंजनगप्पा, डैनी, और हीरोइन है मीनाक्षी शेषाद्री, और सनी देओल का बाप जो है, हीरो का बाप होता है अमरीश पुरी. तो उसकी डेथ होती है, वो कात्या जो है विलन उसको मारता है. तो फिर सनी देओल बदला लेने के लिए, फिर मुंबई मधली स्टोरी थी, एक चाळ आहे, त्या चाळीमध्ये ते मग सगळे शेवटची फायटिंग आहे, त्याच्यामध्ये सनी देओलला खूप जास्त मारलं जातं, खूप जास्त. त्याच्या सनी देओल मग शपथ घेतो, जोपर्यंत कात्याला मी मारणार नाही तोपर्यंत माझ्या वडिलाच्या ज्या अस्थी आहेत, अस्थी जी राख आहे ती मी गंगेमध्ये टाकणार नाही. ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्ये सनी देओलचं नाव काय, फेमस नाव आहे सनी देओलचं, काय नाव आहे, कोत्ता, भोग कोत्ता, बरोबर आहे. सनी देओलचं नाव काय असतं, टिपिकल नाव आहे, चांगलं हिंदी नाव, मराठी पण आहे, काशी नाव असतं त्याचं, काशीनाथ. काशीनाथ लक्षात ठेवा, सनी देओलचं टिपिकल नाव आहे काशीनाथ. आणि मग होतं काय, मग ती फायटिंग शेवटची, ते डॅनी किंवा जे डाकू वगैरे, सनी देओल त्यांना मारतो, पुन्हा ते सनी देओलला एवढं मारतो की सनी देओल मरायला येतो. ठीक आहे, त्याची ते, आणि तो त्या मोठं ग्राउंड असतो
त्या चाळीचं. सगळे लोक चाळीतले रिंगण करून बघायला लागलेत आणि सनी देओल बेहोश होऊन पडतो खाली, वो इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है. आणि मग ती मीनाक्षी शेषाद्री म्हणते कोणामध्येच दम नाही, सगळे इथं हिजडे राहतात, सगळ्यांनी बांगड्या घातलेल्या आहेत, याच्या कात्याच्या विरोधात कोणीच लढू शकत नाही, एक तेवढा काशी लढू लागला पण तो पण हारला, असं तसं. आणि मग तो सनी देओल आता नवीन पिक्चर बघणार वाटतं, मेला का काय सनी देओल, पण हिरो मेला तो बॉलिवूडचा पिक्चर कसला, तो काय हॉलिवूड आहे का काय, हिरो मेला म्हणजे, ठीक आहे. मग तिथे एक सनी देओलच्या भावाचा मुलगा असते, चप्पी, छोटस आलं धोतर वगैरे घातलेलं छोटस मुलगा, आणि ते येतं आणि त्याच्या हातात ते जे अस्थि असतात ना, त्याचा तो तांब्या असतो, ते लाल कपडा बांधलेला, आणि तो सनी देओल येऊन सांगतो की काशी भैया उठ जाओ, ठीक आहे, उठ जाओ काशी भैया, ते त्याला सांगायला लागतो. म्हणजे काय सांगायचंय मला, की ते जे छोटासा बच्चू आहे, तो काशी भैयाला जो इनएक्टिव्ह आहे त्याला ऍक्टिव्ह करायचा प्रयत्न करायला. तसंच आणि ते त्याचा रोल खूप महत्वाचा त्या बच्चूचा. कदाचित तो बच्चू आला नसता तर सनी देओलला ते वाटलं नसतं. मग ते सनी देओल तुम्हाला माहिती आहे बॉलिवूड वाले कसे घेतात, ठीक आहे, असा फुतकारा टाकतो, ती माती काय उडते बाजूची, उठतो, आणि मग उठल्याच्या नंतर एकदा सनी देओल उठला म्हणजे किती मोठा डाकू असू दे विलन, त्याचं काय करणार. मग तो नंतर त्याला तसंच ते जे डॅनी आहे त्याला खूप मारतो, त्याला मग ते पिक्चर बघा तुम्ही भविष्यात MBBS ला गेला. मला सांगायचंय असं की ते बारका जे मुलगा आहे ना, त्याचा रोल खूप इम्पॉर्टंट आहे त्या सीन मध्ये. ते काय करतो, त्या सनी देओलला उठवतो. तसंच इथं प्रत्येक स्टेप मध्ये त्या बारका मुलाचा रोल म्हणजे कॅल्शियम आयन आहेत. त्या बारक्या मुलाचा, छोट्या बच्चूचा रोल निभावणारे आहेत कॅल्शियम आयन. याला विसरून चालणार नाही, याला विसरून चालणार नाही. दीज आर व्हेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम आयन. ओके, हमें अगर प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का बनाना है, थ्रोम्बोकाइनेज लगेंगे कैल्शियम. हमें थ्रोम्बोकाइनेज आहे ही तर मेन थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रॉम्बिनचं थ्रॉम्बिन मध्ये कन्व्हर्ट आहे, मेन थ्रोम्बोकाइनेज मध्ये येतं सनी देओल आहे, पण त्याच्यासोबत कॅल्शियम आयन आहे. इथला सनी देओल ह्या स्टेपचा थ्रॉम्बिन आहे, पण त्याच्यासोबत तो बच्चू कॅल्शियम आयन आहे. हा थ्रॉम्बिन मेन काम करायला, कन्वर्ट फायब्रोनोजन इनटू फायब्रिन, पण सोबत कॅल्शियम आयन आहे. प्रत्येक स्टेपला कॅल्शियम आयन आहे. दोन गोष्टी लागतात कोएग्युलेशन ऑफ ब्लड साठी. वन इज अ मिनरल, दैट मिनरल इज अ कैल्शियम आयन, अनदर इज अ विटामिन, विटामिन के. सो विटामिन के का क्या रोल है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये बनता है लीवर में, और फॉर सिंथेसिस ऑफ दैट प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के इज नेसेसरी. ओके, सो दोस्तों ये है प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. लिख के देता हूं और यहां पे लिखता हूं विटामिन के जो होता है दोस्तों, विटामिन के is essential for vitamin K plays important role in coagulation of blood, plays important role in coagulation of blood. Vitamin K play important role in coagulation of blood. क्यों? as दोस्तों it is means as vitamin K is essential for synthesis of prothrombin in liver. तो यहाँ पे 2 MCQ. प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है ये भी हमें पता चल गया, प्रोथ्रोम्बिन इन लिव्हर. मग असे प्रश्न येत असतात असर्शन अँड रिझनिंग मध्ये. कसे सांगतो समजून, नीट लक्ष द्या, कसे समजून सांगतो, नीट लक्ष द्या. सपोज ये स्टेटमेंट है दोस्तों, ये है स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कहती है कि विटामिन के इज इसेंशियल फॉर असर्शन हो जाए, assertion, this is an assertion. Vitamin K is essential or plays important role in the coagulation of blood, and that's the reason असा असेल. Yes, this is correct. As vitamin K is essential for synthesis of prothrombin liver, assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Okay. ओके, बागीमध्ये पण तसं आहे का? बर, ओके, बागीमध्ये पण तसं का, समजतंय? सो दिस इज assertion and reasoning, this is an assertion and reasoning.
कळतंय? क्लिअर आहे? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. पुढे जाऊया. लिहून देऊ हे सगळं स्टेप्स का लक्षात राहते? लिहून देऊ का? बस एवढंच लिहितो इथं, ह्याच्यावर काय लिहिणार नाही. मग क्लॉटिंग फैक्टर तुम्हाला माहिती है, क्लॉटिंग फैक्टर आपको पता है, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि पर हमारे सिलेबस में उतने ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है. पण हे सगळेच क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होतात. Foolish people try climbing long slope after Christmas. Foolish people try climbing long slope after Christmas. Some people have fallen. असा त्याचा अर्थ आहे बघा. म्हणजे निमोनिक्स है, क्लॉटिंग फैक्टर थे. व्हाट आर दिस? दीज आर दोस्तों क्लॉटिंग फैक्टर्स. क्या है ये? दीज आर क्लॉटिंग फैक्टर्स. क्लॉटिंग फैक्टर्स है. कोएगुलेशन फैक्टर, दे हेल्प इन कोएगुलेशन. एक्चुअली इनएक्टिव होते प्लाज्मा में. फैक्टर नंबर 1 त्याला म्हणायचं फायब्रोनोजन. फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रॉम्बिन. फैक्टर नंबर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन. फैक्टर नंबर 4 कॅल्शियम. हे आपण बघा, हे सगळे बघितलेले. ओके, हे सगळे फॅक्टर आपण बघितले आता. ओके, पुन्हा असतात फॅक्टर नंबर 4 लेबाइल फॅक्टर. फॅक्टर नंबर 6 अब्सेंट आहे, तो हायपोथेटिकल आहे. स्टेबल फॅक्टर. फॅक्टर नंबर क्लॉटिंग फॅक्टर नंबर 8 त्याला अँटी हिमोफिलिक फॅक्टर ए म्हणतात. याची डिफिशियन्सी झालं तर होतं हिमोफिलिया ए. फॅक्टर नंबर 9 क्रिसमस फॅक्टर, त्याला दुसरं नाव आहे एंटी हिमोफिलिक फैक्टर बी. क्रिसमस फैक्टर की अगर डिफिशियंसी होती है दोस्तों, तो उसके बाद डिसीज होता है हिमोफिलिया बी. आणि मग 10वा आहे तो आहे स्टुअर्ट प्रॉवर फॅक्टर. 11वा आहे तो आहे प्लाझ्मा थर्मोप्लास्टिन अँटीसिडंट फॅक्टर. आणि त्यालाच म्हणायचं AHFC म्हणजे अँटी हिमोफिलिक फॅक्टर सी. जो 12वा आहे त्याला म्हणायचं हेगमन फॅक्टर. आणि जो 13वा आहे त्याला म्हणायचं फायब्रिन स्टॅबिलायझिंग फॅक्टर. हे एवढे सगळे क्लॉटिंग फॅक्टर इन्वॉल्व होतात. दे आर ऍक्च्युअली इनएक्टिव्ह राईट नाउ. दे आर ऍक्च्युअली इनएक्टिव्ह राईट नाउ. समजे? पण ते ऍक्टिव्हेट होतात त्यावेळेस, हे माहित असू द्या. मग फुलिश पीपल ट्राय क्लाइंबिंग लॉंग स्लोप आफ्टर क्रिसमस. सम पीपल हॅव फॉलन. खाली पडले काही लोक. ठीक आहे, बर. पुढं आता काय होतं लिहितो. किती वेळ आहे? 5 मिनिटात लिहितो सगळं. वेळ असेल ना थांबा. 5 मिनिटात लिहितो. What is meant by blood clotting or coagulation of blood? What is the concept of coagulation of blood? लिखना महत्वपूर्ण है ना. Coagulation of blood, इसका मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, या फिर सिंपल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग दोन गोष्टी. Coagulation of blood means it is a process of stoppage of bleeding, a process of stoppage of bleeding, a process of stoppage of bleeding caused due to injury to blood vessel. Caused due to injury to blood vessel. Caused due to injury to blood vessel. याला म्हणायचं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग. याच्यामध्ये काय होतं? प्रोसेस. स्टेप 1 मध्ये काय होतं लक्षात ठेवा. इंजुरी टू ब्लड वेसल. इंजुरी टू ब्लड वेसल तिथं उलट दिलेलं आहे बरं का बुक मध्ये. मी असं लिहिलं तसं लिहा. इंजुरी टू ब्लड वेसल. ओके. कॉजेस रिलीज ऑफ दोस्तों, रिलीज ऑफ causes release of, that is platelet thromboplastin from disintegrated platelet, from broken
platelet, from broken platelets and tissue thromboplastin, tissue thromboplastin from injured endothelium, from injured endothelium. आता लक्षात ठेवा. So these two thromboplastins, ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन combine with calcium ion to form a complex enzyme, known as thrombokinase, finish, known as thrombokinase. This is step 1. स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में दोस्तों, स्टेप 2 मध्ये काय होतं? दॅट स्टेप 2 मध्ये दॅट थ्रोम्बोकायनेज, हा जो थ्रोम्बोकायनेज आहे, थ्रोम्बोकायनेज एंजाइम जो है दोस्तों कन्वर्ट इन एक्टिव, थ्रोम्बोकायनेज एंजाइम फिर से अलॉन्ग विथ कैल्शियम, हे छोट्या बच्चूला विसरून चालणार नाही. थ्रोम्बोकायनेज एंजाइम अलॉन्ग विथ कैल्शियम कन्वर्ट क्या? इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन, कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन into active thrombin. Okay, here. Now this thrombin, now it act as a thrombin also act as an enzyme. और स्टेप 3 मध्ये काय होतं? स्टेप 3 मध्ये नाव स्टेप 3 मध्ये पुढच्या ह्याच्यातलं दॅट इज एन्झाइम थ्रोम्बिन अलॉन्ग विथ कैल्शियम के साथ एन्झाइम थ्रोम्बिन अलॉन्ग विथ कैल्शियम आयन क्या कन्वर्ट करेगा? कन्वर्ट इनएक्टिव fibrinogen, convert inactive fibrinogen into active fibrin, convert inactive fibrinogen into active fibrin. ओके, हे झालं थ्रोम्बिन. आणि पुढची जर स्टेप जर घेतली that is so दोस्तों होता क्या है? that is what is meant by clot or what is meant by coagulum. clot or coagulum म्हणजे काय? that is network of threads of fibrin, threads of fibrins and okay, networks of threads of fibrin, okay, and dead blood vessels trapped in it, dead blood cells trapped in it, तिथं ते ट्रॅप होता, trapped in it, dead blood cell trapped in it form clot, या फिर हम बोलते हैं उसे coagulum, which seal the blood vessel, damaged blood vessel, finish blood vessel, and that is due to the coagulation of blood. Finish. कळतंय का? ठीक है, कळतंय? बस डार्क कलर लिहू का? बरं, ठीक आहे लिहितो. मग ते कोएगुलम ड्राय होतं, हळूहळू ते गळून पळतो तो क्लॉट. कळतंय? हे महत्वाचं आहे. मग क्लॉट काय आहे? क्लॉट क्या है दोस्तों? व्हाट इज क्लॉट? Suppose this is a network of fiber. This is a network of fibrin. लक्षात ठेवा. This is a network of fibrin दोस्तों. This is ये क्या? What is this? This is an network of fibrin. Fibrin म्हणजे नावातच आहे, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है फाइब्रिन और थ्रेड ऑफ फाइब्रिन. और उसमें क्या है फिर दोस्तों? उसमें है मान लो नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन मध्ये आता वेगवेगळ्या ब्लड वेसल्स आहेत.
नेटवर्क ऑफ फाइब्रिनचा मला कलरच वेगळा दाखवावा लागेल. सपोज दोस्तों ये है नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन, उसका कलर ये दिखाएंगे, नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन. नाउ मान लो व्हाट इज दिस, ये है दोस्तों उसमें WBC, डेड WBC है, WBC. फिर है उसमें ये है RBC, रेड ब्लड सेल, डेड रेड ब्लड सेल, RBC. आणि these are the platelets, these are the platelets, yes, dead platelets. समजा. ये है दोस्तों क्लॉट. ह्याच्यामध्ये फक्त काय असणार आहे, ह्याच्यामध्ये खूप कसं असणार है, ये ऐसा हो जाएगा, समझा, लाइक दिस. तो दोस्तों ये है कोएगुलम. नाउ इसमें क्या है, तो इसमें दोस्तों मान लो ये है प्लेटलेट्स, 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 क्या है प्लेटलेट्स. फिर दोस्तों ये है मान लो WBC, WBC, और मान लो ये क्या है, these are the RBC. और क्या है ये, डेड है. क्या है ये दोस्तों, ये है डेड. लक्षात, डेड प्लेटलेट, WBC, RBC, नेटवर्क. हे झालं क्लॉटिंग. फिनिश. रुकते हैं आज के लिए, बस इतना ही. फायब्रिन मुळे बनलेला तो नंतर तसाच राहतो आणि तो जर वरचा जो पार्ट आहे स्किनच्या तिथं तो निघून जातो. ठीक आहे, ठीक आहे. एक फास्ट रिव्हिजन घेऊया. कोणती स्लाइड पाहिजे ही, एक फास्ट रिव्हिजन घेऊ एकदा सगळं. फास्ट रिव्हिजन घेऊ का. डन. कळालं. हे अतिशय महत्वाचा प्रोसेस है. ये है ब्लड वेसल. ब्लड वेसल में दोस्तों ये है ब्लड, ये है प्लेटलेट्स, WBC, RBC. ये है एंडोथेलियम, दैट इज लाइनिंग द ब्लड वेसल. इंजुरी झाली तर ब्लड फ्लो होतो, ब्लिडिंग होते, ब्लिडिंग स्टार्ट होते. मग ब्लिडिंग स्टार्ट करण्यासाठी लक्षात ठेवा, ब्लिडिंग स्टार्ट करण्यासाठी काय होतं, हे असा कॉन्सेप्ट. तो ये जो इंजर्ड एंडोथेलियम है और प्लेटलेट्स, ब्रोकन प्लेटलेट्स releases some chemicals, that is tissue thromboplastin released from injured endothelium and platelet thromboplastin released from platelet, and these two chemical combine along with calcium to form a complex enzyme. ये क्या है दोस्तों, ये एक complex enzyme है जिसका नाम है, एक complex enzyme है जिसका नाम है, याद रखो, that is एक complex enzyme है थ्रोम्बोकायनेज. कॉम्प्लेक्स एन्झाइम म्हणजे बऱ्याच गोष्टी एकत्र येऊन बनलेल्या आहे म्हणून कॉम्प्लेक्स एन्झाइम आहे थ्रोम्बोकायनेज. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 मध्ये काय होईल, ये जो थ्रोम्बोकायनेज along with calcium convert inactive prothrombin into active thrombin. Now it is also act as enzyme, it is also act as enzyme, this is also act as enzyme कोण, thrombin. And step 3 मध्ये thrombin convert inactive fibrinogen into active fibrin. And now this active fibrin, it has a network of threads along with the dead blood cells, they form a coagulum or clot and it cause the sealing of leakage or damaged blood vessel. मग ही अशी रिएक्शन आहे. इंजुरी टू ब्लड वेसल, broken platelet and injured endothelium release platelet thromboplastin and tissue thromboplastin respectively. Along with calcium they form a complex enzyme called as thrombokinase. ये कैसा enzyme है, complex enzyme. Thrombokinase convert prothrombin into thrombin, then this thrombin convert fibrinogen into fibrin, and fibrin, okay, by network of its thread of fibrin and trapped blood cell, there is formation of clot or coagulum. पुन्हा मग लिहिलं मी, vitamin K play important role in the coagulation of blood. क्यों? तो that is required for synthesis of prothrombin in liver. फिर मैंने क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में बात की. 13 क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि 6 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है ही नहीं, वो एब्सेंट है. फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन. म्हणजे पहिला आहे फुलिश म्हणजे फायब्रोनोजन, पीपल म्हणजे प्रोथ्रॉम्बिन, ट्राय म्हणजे थ्रोम्बोप्लास्टिन आणि क्लाइंबिंग म्हणजे कॅल्शियम. हे 4 लक्षात ठेवा. बाकीचे एवढं लक्षात ठेवा. क्रिसमस फॅक्ट समजा क्लॉटिंग फॅक्टर 8 ॲब्सेंट असेल, डिफिशियन्सी असेल तर त्याची ते आजार होतो हिमोफिलिया ए. क्लॉटिंग फॅक्टर 9 जर डिफिशियन्सी असेल तर डिसीज होतो हिमोफिलिया बी.
पुन्हा हे बघितलं मी डिटेल मध्ये समजून सांगितलं कोएग्युलेशन ऑफ ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग कॉज ड्यू टू इंजुरी टू ब्लड वेसल. स्टेप 1, स्टेप 2 आणि स्टेप 3 मध्ये तुम्हाला डिटेल मध्ये क्लिअर केलेलं आहे. आय होप की तुम्हाला कळलं असेल. उद्याच्याला बोलूया लिम्फ. उद्याच्याला लिम्फ संपल, मग सुरू होईल हार्ट, मग बॉडी फ्लुइड संपून जाईल आणि मग सुरू होईल सर्क्युलेशन. बॉडी फ्लुइड संपून जाईल उद्याच्या लिम्फ बोलल्याच्या नंतर. नाउ लिम्फ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज ब्लड लिम्फ. थँक्यू. एमसीक्यू ऑफ द डे घेऊया. चला एमसीक्यू ऑफ द डे घेतो. ओके चलो एमसीक्यू ऑफ द डे लेते हैं दोस्तों. लेट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एमसीक्यू ऑफ द डे. एमसीक्यू ऑफ द डे. नाउ नंबर 1 पॉइंट, दैट इज स्टेटमेंट नंबर ए या फिर 1 या फिर ए. if दोस्तों if blood group of a person, if a blood group of a person is A, then antibody in its plasma are, that is anti-A antibody, are anti-A antibody. Number 1. B, that is B कुछ इस तरीके से निकलेंगे. B, that is दोस्तों, okay, that is RH positive father and RH negative mother, RH positive father and RH negative mother. Okay, always have RH positive childs, always have RH positive children. B. A, B, C statement ये है दोस्तों, that is ABO blood group is an example of polygenic inheritance, is an example of polygenic inheritance. B. Now order of most least abundant leukocyte दोस्तों, least abundant leukocyte involve in allergic reactions. Least important lymphocyte or leukocyte involved in allergic reaction. And E, that is that is least important leukocyte, least abundant leukocyte release anticoagulant आणि E मध्ये लक्षात ठेवा, that is E मध्ये दोस्तों, that is eosinophils are increased in
asthma. They are increase in asthma and hay fever. They are increase in asthma and hay fever. तो मेरा क्वेश्चन आपसे select the correct statement. Select the correct statement. MCQ बनवणं लय महत्वाची गोष्ट आहे. कार्तिक खोसे नावाचा मुलगा आहे. लक्षात घ्या, तुम्हाला सिनियर आहे 1 वर्ष झालं कंटिन्युअस MCQ बनवायचे. इतिहास घडवणार आहे तो इतिहास. कार्तिक खोसे, फक्त त्याने मेंटेन करा. MCQ ऑफ द डे, भक्ती कंगणे नावाची एक मुलगी, श्रीराम फुलझलके तुमचे सिनियर, पुढच्या वर्षी तुम्हाला नाव दिसतील. इफ ब्लड ऑफ अ पर्सन इज ए, इफ ब्लड ग्रुप पाहिजे होतं इथं, टू बी फ्रँक हे ब्लड ग्रुप पाहिजे होतं. काय पाहिजे होतं? इफ ब्लड ग्रुप of a person is A, then antibody in its plasma are anti-A antibody. काय पाहिजे? R anti-A antibody नंबर 1. हा नंबर 1. ठीक आहे. पुढं RH positive father and RH negative mother always have RH positive children. ABO blood is an example of polygenic inheritance. ABO blood group is an example of polygenic inheritance. Least abundant leukocytes release anticoagulant. Eosinophil are increase in asthma and hay fever. आन्सरला सांगा. Select the correct statement. काय? Select the correct statement. CDE. श्रीकांत, श्रीराम नक्कीच. yes नक्कीच आहेच. BDE, CDE, BCD, CDE बऱ्याच लोकांचं म्हणणं आहे CDE. 2, 3, 5 नाहीतच बेटा. कृतिका, काय दिलंय ते बघा. BCD हे नीट बघायचं काय दिलंय. बरं ठीक आहे, असो काही पण. बऱ्याच जणांनी आन्सर करायचा ट्राय केलाय. नाउ प्लीज पे अटेंशन. आप बोलो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, ट्रू और फॉल्स? इफ ब्लड ऑफ द पर्सन इज A, then antibody in its plasma are anti-A antibody. इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये क्या स्टेटमेंट है? ये फॉल्स है, गलत है. अँटीबॉडी त्याच्या प्लाझ्मा मध्ये असतील, अँटी-बी अँटीबॉडी. आता बी स्टेटमेंट, RH पॉझिटिव्ह फादर आणि RH निगेटिव्ह मदर ऑलवेज हॅव RH पॉझिटिव्ह चिल्ड्रन. हे मी करेक्ट केलं होतं नंतर. ही सुद्धा फॉल्स स्टेटमेंट आहे. दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. ये भी मैंने करेक्ट किया था. काल चिन्मयी नावाच्या मुलीने हा असा प्रश्न पाठवला होता. हा हे वापरून नाही. थँक्यू, बहुत बढिया चिन्मयी. ABO ब्लड ग्रुप इज किंवा मृण्मयीनं पाठवलं होतं, मी एक्झॅक्ट लक्षात नाही, पण दोघीपैकी एकाने पाठवलं होतं. ABO ब्लड ग्रुप इज अन एक्झाम्पल ऑफ पॉलिजेनिक इनहेरिटन्स. तर ही स्टेटमेंट सांगा तुम्ही, ट्रू और फॉल्स आहे. तुम्हाला माहितच नाही पॉलिजेनिक इनहेरिटन्स काय असतं, ही फॉल्स स्टेटमेंट आहे. पॉलिजेनिक इनहेरिटन्स तुम्हाला माहितच नाही. आपला स्किन कलर हा पॉलिजेनिक इनहेरिटन्स आहे, त्याच्यामध्ये ग्रेडिंग असते. ओके, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. मल्टीपल अलील का एग्जांपल है या कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ब्लड ग्रुपिंग. ABO ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस और मल्टीपल अलील. पॉलिजेनिक इनहेरिटन्स नाहीये. मुद्दाम शब्द वापरलाय की तुम्हाला कळावं की नाही म्हणून त्याचं एक्झाम्पल. ते काय असतं नंतर सांगा. पॉलिजेनिक इनहेरिटन्स मध्ये वन जीन कंट्रोल मेनी कॅरेक्टर, सॉरी, वन कॅरेक्टर इज कंट्रोल बाय मेनी जीन्स. वन कॅरेक्टर इज कंट्रोल बाय मेनी जीन्स. मेनी अलील नाही, मेनी जीन्स. जसं आपलं स्किन कलर आहे, इज कंट्रोल बाय मेनी जीन्स. 3 जीन असतात आपलं स्किन कलर कंट्रोल करणारे, म्हणून वेगवेगळे ग्रेडिंग आहेत. आपल्याकडे असं आहे का ब्लॅक अँड व्हाईट असं आहे का? 2च कलर आहेत का स्किनचे? नाही, ग्रेड आहेत. ग्रेड 7 ग्रेड आहेत स्किनचे, 7 कलर आहेत. आणि त्याच्यामध्ये एकदम सगळ्यात डार्क कलर असतो ब्लॅक. ते आपण नाही आहेत, ते निग्रो लोक आहेत, त्यामुळे आपण ब्लॅक नाही, टेन्शन नका घेऊ. सो ABO ब्लड ग्रुप इज एन एक्झाम्पल ऑफ पॉलिजेनिक इनहेरिटन्स. ये रॉन्ग है. दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म. लीस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट रिलीज एंटीकोएगुलेंट, ये ट्रू है. लीस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट कौन है दोस्तों? बेजोफिल्स है. और वो बेजोफिल्स क्या करते हैं? बेजोहेपासिरोहिस्टा, म्हणजे बेजोफिल रिलीज हेपॅरिन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन. नॅचरल एंटीकोएगुलेंट कौन है? हेपॅरिन है. MCQ कौन है? हेपॅरिन है. इओसिनोफिल आर इंक्रीज इन अस्थमा and hay fever. Eosinophil are increase in asthma and hay fever. Correct है. Asthma and hay fever, these are allergic reaction.
ह्या दोन्ही पण कशा आहेत, ह्या ॲलर्जिक रिएक्शन आहेत. बोथ ऑफ दीज आर ॲलर्जिक रिएक्शन. आणि मग ह्या ॲलर्जिक रिएक्शन मध्ये लक्षात ठेवा, इओसिनोफिल आर इन्क्रीज इन ॲलर्जिक रिएक्शन. किती लोकांचं करेक्ट आलं हे? किती? सौरभ, श्रीधर, वेदिका, सी, नाही नाही वेदांत, सी सोडून नाही, अजय, नाही 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 नाही, अथर्वा, एक चुकलं सर. नाही, मान्य आहे एक चुकलं, त्याबद्दल तुमचं खरंच चांगला अभिमान आहे, म्हणजे अभिनंदन. तुम्ही सी स्टेटमेंटला सगळ्यांना कळलं नाही, कारण की हा शब्दच कधी ऐकला नाही. आणि तुम्ही पॉलिजेनिक इनहेरिटन्स काहीतरी असेल बाबा, सरांनी जेनेटिक्स एवढं शिकवलंय, 2 लेक्चर घेतलेत, टाकला असेल दुसरा प्रश्न, पण ते नाही. ठीक है, क्लियर है? सो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. यह है एमसीक्यू ऑफ द डे. तुम्ही मला आठवण करून देत जा एमसीक्यू ऑफ द डे. ठीक है, बहुत बढ़िया वेदांश, बहुत बढ़िया. ये एटीट्यूड रख बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो, ओके, चला, रॉंग, काय प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, आता परत एकदा एमसीक्यू ऑफ द डे. उद्याच्याला रोज घेत जाऊया, हे महत्वाचं आहे. ठीक आहे, कोॲग्युलेशन झालं, उद्याच्याला लिम्फ संपूया, आणि लिम्फ संपल्याच्या नंतर मग हार्ट, म्हणजे मग सर्क्युलेशन सुरू होईल. बॉडी फ्लूइड पार्ट संपल. 2 बॉडी फ्लूइड आहेत ना, एक है ब्लड, तो हम ब्लड में ही डील कर रहे हैं. अभी कल बात करेंगे लिम्फ की, तो दूसरा बॉडी फ्लूइड खत्म होने के बाद बात करेंगे दोस्तों सर्कुलेशन की. सर्कुलेशन के लिए जो मेन पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, पहले उसका स्ट्रक्चर, फिर उसका मैकेनिज्म, फिर कैसे पाथवे होते, फिर उसकी एक्टिविटी कैसे रेगुलेट की जाती, फिर उसके डिसीजेस क्या है, फिर टॉपिक फिनिश. वैसे तो टॉपिक अगर पढ़ाना चाहो मैं तो 12 दिन में खत्म कर सकता हूँ, 10-12 दिन में ही खत्म, फिनिश. पर वो आपको खूब सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा उसको याद रखने के लिए. 2 साल तक आपको वो टॉपिक हार्ड ही लगेगा. अरे यार, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यार इतना नहीं समझा था, तो इसलिए स्लो जा रहा है, इसलिए डबल ट्रैक है, इसलिए डबल ट्रैक है. समझा आप? कॉन्सेप्ट समझो पूरा. ठीक है, थँक यू. चलो, हायपोस्टोम सांगितलं ना, हायपोस्टोम एक्सप्लेन केलं होतं. हायपोस्टोम एक्सप्लेन करू का परत?